соат дар Прага расу 14 аст ва чун маъмул дар ҳамин вақт барномаи ахбори озодист тақдими шумо. Салом бинандагони азиз ва агар то 15 дақиқаи баъди моро ҳамроҳӣ кунед, имрӯз 9 октябр аз ин мавзӯъҳо огаҳ хоҳед шуд. имзои 15 санади ҳамкорӣ дар пайи мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо Владимир Путин дар Душанбе. се қарордод марбут ба муҳоҷирони корӣ аст. мо доираи васеи масоили муносибатҳои дуҷонибаро дар бахшҳои сиёсат, амният, иқтисоду тиҷорат, иҷтимоиву гуманитарӣ баррасӣ кардем. шаҳрвандӣ мехоҳӣ ба ҷонфидоӣ омода бош. Вазорати корҳои дохилии Русия ҳудуди 3000 муҳоҷирро аз шаҳрвандии ин кишвар асосан барои нагузоштан дар қайди ҳарбӣ ва саркашӣ аз ҷанг дар Украина бекор кардааст. ва зури пули коғазӣ намерасад, ҷояшро тангаи филизӣ мегирад. Тангаҳои 1, 3 ва 5 сомона ба муомилот ворид мешаванд. Пулои нав пешниҳод мекунем, суол мекунем, васа ба ин пулои фарсуда ҷамъоварӣ нисбатан кам шуда, барое ки нест қариб. имрӯз дар Душанбе дар чорчӯби сафари давлатии президенти Русия Владимир Путин мулоқоти ӯ бо раҳбари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сипас дар ҳузури ду президент маросими имзои як баста санадҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои муҳоҷират, фановариҳои иттилоотӣ, нақлиёт, маориф, ҳифзи тандурустӣ ва соҳаҳои дигар довир шуд. ҳарчанд оиди ин созишномаҳо ягон тафсилоте дода нашудааст, аммо Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон зимни суханронияш таъкид кардааст ки асноди имзошудаи марбут ба масоили муҳоҷирати корӣ заминаи ҳуқуқи рушди ҳамкориҳоро дар ин соҳа таҳким мебахшад. барои Юсуфӣ гузориш медиҳад. рӯзи 9 октябр дар Душанбе сафари давлатии президенти Русия Владимир Путин ҷараён гирифт, ки онро президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пурмуҳтаво ва созанда номид. натиҷаи ин музокирот имзои 15 санади ҳамкорӣ миёни ду кишвар мебошад, ки худро шарикони стратегӣ меноманд. مطمئنم که نتیجه های مذاکره های امروزه به همکاری های تاجیکستان و روسیه تکان نوی می بخشند. дар миёни санадҳо се созиш вобаста ба муҳоҷирон аст, ки вазъи онҳо дар Русия пурмушкил мебошад. муҳоҷирони тоҷик акнун метавонанд дар ватан аз муоинаи тиббӣ гузаранд. созишномаи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони Тоҷикистон барои корҳои муваққатӣ ба Русия тағйир дода шуд ва ҳам созише дар бораи мақоми ҳуқуқии намояндагиҳои мақомоти салоҳиятдор оид ба масъалаҳои корҳои дохилӣ ва муҳоҷират имзо шудааст. ҷузъиёти ин санадҳо феълан маълум нест. Владимир Путин дар 25 соли раҳбарияш дар Русия бори аввал бо сафари давлатӣ дар Тоҷикистон қарор дорад. бори дигар барои даъват изҳори сипос мекунем. мо ҳоло бо шумо имкон доштем, ки дар мулоқоти рӯбарӯ дар масоили бисёр ҳасоси вобаста ба ҳамкориҳои дуҷонибаи мо суҳбате дошта бошем. маълум нест манзури Путин аз масоили ҳасос чӣ аст. дар миёни созишномаҳои дигари имзошуда ҳамкорӣ бо ширкатҳои БТК ёд шудааст, ки кор дар соҳаи саноати сабукро дар бар мегирад. як таҳқиқи радиои озодӣ дар моҳи октябри соли 2022 нишон дода буд, ки ширкати БТК Груп давоми 2 соли ахир 55 000 гектар заминро дар Тоҷикистон ба иҷора гирифта, ба 2 корхонаи насоҷӣ сармоягузорӣ кардааст ва дар ниҳоят барои низомиёни Русия, ки дар Украина меҷанганд, аз Тоҷикистон либос бурдааст. дигар санадҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорати сармоягузорӣ, амният, нақлиёт ва тандурустӣ мебошанд. мулоқоти мо вобаста ба мазмуну натиҷаҳояш воқеан ҳам дар доираи корӣ ва созандагӣ сурат гирифт. ин 100% ба хислати муносибатҳои дӯстиву иттиҳодии миёни ду кишвар ҷавобгӯ аст. мо доираи васеи масоили муносибатҳои дуҷонибаро дар бахшҳои сиёсат, амният, иқтисоду тиҷорат, иҷтимоиву гуманитарӣ баррасӣ кардем. сафари Путин ба Тоҷикистон бо иштирок дар ҷаласаҳои сарони кишварҳои Осиёи марказӣ ва Русия ва ҳам иттиҳоди давлатҳои мустақил идома мекунад. зимнан дар изҳороти муштараки раҳбарони Тоҷикистону Русия дар поёни музокироти миёни Эмомалӣ Раҳмон ва Владимир Путин ҳамчунин омодагии ду кишвар барои фаъолтар ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар соҳаи низомӣ ва низомиву техникӣ ба хотири субут дар минтақа баён шудааст. изҳороти муштаракӣ дар бораи тавсияи ҳамкориҳои шарикии ду кишвар имзо гардид мегӯяд, ҷонибҳо ният доранд ҳамкориҳоро бо истифода аз зарфиятҳои пойгоҳи ҳарбии 201-уми Русия фаъолтар намоянд. дар ин бора сомонаи Кремлин хабар медиҳад. Путин дар ҳузури хабарнигорон аз ин пеш гуфтааст, пойгоҳи 201-ум аз ҷумла кафили амният дар Тоҷикистон ва минтақа мебошад.
این بود بخش رسمی سفری دولتی ولادیمیر پوتین به دوشنبه و تبری همکارم براد یوسفی اشاره کرد. در ادامه زیارت رهبر روسیه از تاجیکستان، دیدار و گفتگوهای او در دوره ملاقات رهبران 5 کشور آسیای مرکزی و روسیه و همچنان شرکتش در نشست سران کشورهای مشترک المنافع پیش بینی شده است. اصلا ملاقات های پنجم یک این دومین نشست است. بار اول چنین همایش 3 سال پیش در قزاقستان دایر شده بود و در آن امامعلی رحمان از حاضرین طلب کرده بود که به کشورهای آسیای مرکزی احترام گذاشته شود. موضوع را خیرامان بقازاده ادامه می‌دهد. امروز در پایتخت تاجیکستان ملاقات رهبران 5 کشور آسیای مرکزی و روسیه جریان دارد که در آن همکاری‌های اقتصادی با روسیه و وضعیت در افغانستان و خاورمیانه بررسی می شود. بعد آن رهبران ارمنستان، آذربایجان و بلاروس به مجلس همراه شده جلسه رهبران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع برپا خواهد شد. در دوام 3.5 سال اخیر سفرهای پوتین به خارجه محدود شده است، زیرا دادگاه بین المللی جنایی با اشاره به اخراج کودکان از مناطق مختلف اوکراین امر بازداشت او را صادر کرده است. ضمناً یک دعوت اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر از تاجیکستان برای بازداشت شدن پوتین نادیده گرفته شد. سالهای اخیر روسیه در فکر رشد روابط با همسایه‌های آسیایی‌اش، کشورهای آسیای مرکزی، چین و کره شمالی می باشد. سربازان رژیم پخینیان حتی در جنگ اوکراین اشتراک کردند. شارح خبرگزاری فرانس پرس بر این نظر است که توسط نشست‌های منطقوی پوتین می‌خواهد خود را همچون حامی نظم و ثبات جمهوری‌های سابق شوروی و کفیل در حل نزاع‌های مرزی و داخلی نشان دهد. در دوره جنگ 5 ساله شهروندی در تاجیکستان که بعد فروپاشی اتحاد شوروی سر زده بود، سربازان ارتش روسیه نقش کفیل صلح را بر دوش داشته از نفوذ فراگیر بهره مند بودند، ولی با مرور زمان و به ویژه با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین این نفوذ ضعیف شده است و کشورهای سابق شوروی همکاری‌های بین المللی‌شان را با روسیه محدود نمی‌کنند. بر علاوه رهبران کشورهای سابق شوروی از آن ناراحت بودند که روسیه به این کشورها احترام نشان نمی‌دهد. سال 2022 در نشست اول رهبران کشورهای آسیای مرکزی با روسیه در این باره امامعلی رحمان چنین گفته بود: بله، ما خلق‌های کم شمار هستیم. ما 100 میلیون 200 میلیون اهالی نداریم. ما تاریخ و فرهنگ داریم. ما آن را دوست می‌داریم. ما می‌خواهیم ما را احترام کنند. با ما چیزی لازم نیست. ما گدا نیستیم. کشورمان ثروتمند است. ذخیره معدن‌های کشورمان از جدول مندلیو بزرگتر است. آن زمان این حرفای رحمان به پوتین خوش نآمد، ولی مجبور نظر او را قبول کرد. ملاقات دیگری که توجه خبرگزاری‌ها را به خود جلب کرده است، گفت و شنید پوتین با رهبر آذربایجان ایلهام علیف می باشد که امروز در دوشنبه دایر خواهد شد. ماه‌های اخیر بعد آتش باران نمودن هواپیمای مسافربر آذری در حریم هوای روسیه و همچنان مرگ بحث برانگیز 2 برادر آذری تبار در یکاترینبورگ، روابط باکو و مسکو به سردی رویده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید و موضوع روسیه رو ادامه میدیم. در این کشور کارت‌های بانکی مهاجرانی که به فهرست افراد تحت نظارت قرار دارند اکنون به طور خودکار و یا اتوماتیک بسته میشوند. در این باره دیروز ایگور دودنیک اجرا کننده وظیفه سردار ریاست مهاجرت سرریاست وزارت کارهای داخلی مسکو در نشست مطبوعاتی اوید به مبارزه با مهاجرت غیر قانونی خبر داد. در عین زمان صدها مهاجری را که تا کنون شناسنامه روسی گرفته بودند از شهروندی این کشور محروم کردند. چنوچرای موضوع در گزارش مومن احمدی. در روسیه حدود 3000 مهاجر را که در سالهای گوناگون شناسنامه روسی گرفتند از شهروندی این کشور محروم کردند. در این باره ایرینا والک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه روز 8 اکتبر در صحیفه تلگرامش خبر داده است. وی میگوید نگذشتن از قید حربی و از طرف دادگاه محکوم شدن برای جنایت‌ها سبب‌های لغو شهروندی روسیه میباشند. معلوم نیست که در میان این 3000 نفر چی تعدادی از تاجیکان قرار دارند. سال جاری در روسیه فهرست جنایت‌هایی که باعث قطع شهروندی میشوند زیاد کرده شد. همچنین هر نفری که شهروندی این کشور را میگیرد باید زود از قید حربی گذرد، در صورت غیر از شهروندی محروم میگردد.
قید حربی از طرف مقامات برای جلب به جنگ اوکراین استفاده می شود. سالهای اخیر صدها هزار شهروند کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه شهروندی این کشور شده شناسنامه روسی گرفتند. بعد شروع جنگ روسیه اوکراین و احتیاج زیاد این کشور به سرباز، مقامات در مسکو تلاش دارند که شهروندان نو این کشور را به جنگ جلب کنند. مقامات روس میگویند این شهروندان نو روسیه باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. در صورت سرکشی آنها از شهروندی محروم کرده می شوند. برنامه‌ро идома медиҳам. зоҳиран барои пулҳои коғазӣ 1, 3 ва 5 сомона дар Тоҷикистон рӯзҳои башуморӣ дар муомилот буданашон аст. зеро ҷои ин пулҳои аксаран фарсударо акнун тангаҳои филизӣ хоҳанд гирифт. дар ним соли ахир танҳо шӯъбаи Бонки миллии минтақаи Кӯлоб миллионҳо сомони ин гуна пулҳои кӯҳнаро ҷамъ овардааст. Маҳмудҷон Раҳматзода дар ин бора маълумоти бештар дорад. این پولهای فرسوده و کاغذی شاید آخرین بار معامله می شوند و دیگر تاجران برای بقیه آنها را به کسی نمی دهند. ظاهراً 1 سومونه و 3 سومونه و 5 سومونه کاغذی در دست تاجران به آخرین مرحله موجودیت خود می رسند. تاجران آنها را به بانک ملی می سپارند و به جایشان تنگه های فلزی می گیرند که حالا معاملاتشان معمول است. با مقدار 30 سوم، 40 سوم، 50 سوم هر در امانت بانک همونجا مشو داریم. وقتی سپردن مبلغ را برده به امانت بانک میسپاریم. این فروشنده میگوید پولهای کاغذی 1، 3 و 5 سومونه خیلی کم وارد بازار میشوند. آنهایی هم که وارد بازار میشوند فرسوده و دریده اند. بانک ملی هم تصدیق میکند که پولهای کاغذی از 1 تا 5 سومونه آخرین روزهای هسته‌ای خود را پشت سر میکنند و به جای آنها تنگه های فلزی برابر قربشان میگیرند. برای که ما زودتر پولهای امیسیونی که واجر با هنگام درخواست تشکیلات قرضه برای تحکیم بخشیدن فوند تحکیم بخشیدن خزینه های تشکیلات قرضه ما فقط پولهای امیسیونی یعنی پولهای نو پیشنهاد میکنیم، سوال میکنیم. واسه با این پولهای فرسوده جمع‌آوری نسبتاً کم شده برای که نیست قریب. نماینده بانک ملی در منطقه کلوب در نیم سال بیش از 6 میلیون سومونی پولهای فرسوده را از مردم گرفته و جایشان تنگه های فلزی داده است. آماری که به گفته بانکداران نسبت به سالهای پیش خیلی کم است. همه تنگه شدن، با جای تنگه برآمدن پولهای کاغذی خردترینش 10 سومونه هست. و ما 10 سومونه یا 20 سومونه نو هم که داریم و هنگام درخواست تشکیلات قرضه با تشکیلات پیشنهاد میکنیم. تا 5 سال پیش ساکنان شکایت میکردند که پولهای کاغذی از همه بیش معامله شونده فرسوده و کهنه شده اند و بانک ها آنها را نمیگیرند. تنگه های فلزی 1، 3 و 5 سومونه وارد بازار شد و وضع تغییر کرد. مسئولان بانک ملی میگویند این پولها از همه بیشتر استفاده میشوند. از این رو بهتر معادل فلزیشان در معاملات باشند. آنها باور دارند که پولهای کاغذی تا 5 سومونه با آهستگی و کاملا از معاملات ناپدید خواهد شد. و جایزه نوبل در بخش ادبیات رو امروز به نویسنده از مجارستان یا ونگریا لاسلو کراسناخورکای سپردند. در شرح این جایزه کمیته نوبل نویسنده به خاطر ایجادات با اعتماد و آینده بینش که در شرایط وحشت آخر زمانی بار دیگر قدرت فرهنگی را نشان میدهد قدردانی گشت. دوستان عزیز، در همین جا نشر نوبتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. برای دریافت خبرهای از این بیشتر لطفاً از سامانه ما azadi.org و همین گونه شبکه‌های اجتماعی ما استفاده برید. فراموش نکنید فردا ما باز با خبرهای تازه برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.